السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أسئلة قدمت لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر المرعي حفظه الله تعالى. فسائل يقول: ما موقفنا من حزب التحرير، علما أن فكرتهم في هذا البلد منتشرة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير لنا في ديننا ودنيانا، وأن يعيننا على طاعته، وأن يجنبنا أسباب سخطه. في الحقيقة الجواب على الأسئلة ينبغي أن يكون لأكابر أهل العلم، ولكن بإلحاح الإخوة وحاجة الإخوة إلى الجواب على بعض ما يحتاجونه، يكون الجواب بما يسر الله عز وجل، فما كان من صواب من الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم. هذا السؤال الوارد عن حزب التحرير، لا يخفى عليكم أن الحزبية عموما مذمومة في دين الله عز وجل، وهي من أسباب التفرق والتمزق الذي حذر الله عز وجل منه، وهو من علامات الضلال والهوى. فلذلك لا يوصف أهل الإسلام الحق إلا بالاجتماع والاعتصام، ولا يوصف أهل الباطل إلا بالافتراق والتحزب والتشردم. ولهذا كان من صفات الكافرين اتخاذ الحزبيات، كما قال الله عز وجل عنهم: كل حزب بما لديهم فرحون. ومن صفات أهل الإيمان الاجتماع على الحق والاعتصام بالهدى الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الاعتصام إنما يكون بالحق الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وبه نعرف أن التفرق سببه الباطل، ولذلك كثرت الأحزاب بكثرة الباطل وتنوعه فيهم. فحزب التحرير من الأحزاب التي تنتمي إلى الإسلام، والإسلام منها بريء، حتى أنها أو أهل هذا الحزب وأصحاب هذا المسمى يختلفون من بلد إلى آخر في عقائدهم وفي مذاهبهم، ولذلك حذر العلماء من باطلهم في كل موضع وبلد بحسب ذاك الباطل. وإخوانكم من الأساتذة وطلبة العلم والدعاة في هذه البلاد لهم بحوث مكتوبة ومقروءة ومسموعة
في التحذير من هذه الجماعة لأجل ما عندها من باطل يخالف الحق والهدى الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فكم من حرام أحلوه، وكم من واجب انتهكوه بسبب الأصول الفاسدة التي تبنتها هذه الجماعة وهذا الحزب. فاستحلوا دماء وأعراض وأموال بغير حق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهكذا كذلك كونهم يقضون في كثير من القضايا بالعقل لا بالشرع، فردوا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة في مسائل متعددة زعما منهم أن العقل يحيل ذلك. وهذه طريقة أهل البدع من قديم الزمان، أن توزن الأمور بالعقل لا بالشرع. أما طريقة أهل الإسلام الحق طريقة الكتاب والسنة هو وجوب متابعة الشرع، فإن العقل الصحيح لا يخالف الشرع الصريح، لا تناقض ولا اختلاف بين العقل والنقل أبدا، بل الكل يتفق على الحق والهدى. لكن الإشكال في العقول القاصرة الناقصة التي لا تعي ولا تدرك الشرع، فعند ذلك تذهب إلى إنكار تلك الأدلة وبمسميات واعتبارات كثيرة. أحيانا يردونها بأنها أحاديث آحاد، وأحيانا يردونها بأنها ليست قطعية الدلالة وإن كانت قطعية الثبوت، وغير ذلك من الدقائق التي ربما تخفى على الكثير منكم، لكن أهل العلم بيّنوا هذه الدقائق وهذا الباطل الذي عند هؤلاء. والخلاصة: الواجب على المسلم أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلف الأمة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فأمرت أخي المسلم أن تؤمن كإيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهاتان الآيتان وغيرها من الآيات تدل أن الواجب على كل مسلم أن يتعبد الله عز وجل بما تعبده به نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، فهم الميزان والمعيار الذي يميز ويعرف به المصيب من المخطئ والمستقيم من المنحرف. فإذا كان كذلك فاحذر من كل من خالف طريق الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وبهذا يسهل معرفة الحق، وكذلك يسلم الإنسان من طرق الباطل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل والعلاج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث حديث العرباض
بن سارية المشهور الذي في السنن وهو حديث صحيح. وهكذا كذلك بحديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما بإسناد صحيح، وجاء عن غيره: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. جاء في بعض الروايات الصحيحة في المعنى، وإن لم تصح في الرواية أنه قال: هم على من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية صحيحة رواية ومعنى أنهم الجماعة. فهذا قليل من كثير من الأدلة التي تدل على ما يجب على المسلم سلوكه في مثل هذا المقام. فإذن احذر من كل الحزبيات، واحذر من كل من خالف طريق سلف الأمة وما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وبهذا تسلم وتحفظ، والله تعالى أعلم. Setelah beliau menyebutkan muqaddimah, mengucapkan hamdalah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu beliau mengatakan bahwa saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa mendapatkan kebaikan untuk kita, baik dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam urusan agama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk taat kepadanya dan menjauhkan kita dari segala hal yang mendatangkan kemurkaannya Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada hakikatnya ditujukan kepada pembesar dari kalangan para ulama. Hanya saja saya melihat bahwa para ikhwan sekalian memiliki hajah dan mereka sangat membutuhkan untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari berbagai permasalahan mereka. Sehingga saya pun berusaha untuk menjawab apa yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang keliru maka itu datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Adapun berkenaan tentang Hizbut Tahrir, tidaklah tersamarkan oleh kalian bahwa hizbiyah secara umum adalah perkara yang sangat dicela. Dengan cara apa saja yang dapat menyebabkan perpecahan yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita darinya, maka ini merupakan tanda di antara tanda-tanda kesesatan. Oleh karena itu, ahlul Islam mereka tidaklah disifatkan kecuali dengan kebenaran sebagai ahlul haq dan sebagai ahlul istima'. Orang-orang yang senantiasa berkumpul di atas kebenaran. Sedangkan ahlul batil mereka tidaklah disifatkan kecuali dengan perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik yang telah memecah belah agama mereka, sehingga masing-masing dari mereka memiliki pengikut dan masing-masing memiliki hizb, dan setiap dari kelompok tersebut merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Maka ini menunjukkan bahwa sifat orang-orang kafir, mereka disifati dengan hizbiyah. Mereka berpecah-pecah antara satu dan yang lainnya. Sedangkan di antara sifat ahlul iman adalah senantiasa bersatu dan berkumpul di atas kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengannya.
Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan agama Allah seluruhnya, dan jangan kalian berpecah belah. Maka dari sini engkau pun mengetahui bahwa perpecahan sebabnya adalah kebatilan. Oleh karena itu banyak bermunculan kelompok-kelompok. Kenapa bermunculan kelompok-kelompok tersebut dan semakin banyak? Disebabkan karena banyaknya kebatilan dan berbagai jenis kebatilan yang ada pada mereka. Adapun tentang Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir merupakan salah satu di antara sekian kelompok yang menyandarkan dirinya kepada Islam, akan tetapi Islam berlepas diri darinya. Sehingga Hizbut Tahrir ini disebabkan karena mereka menyelisihi al-Islam, maka berbeda-beda keadaan mereka antara satu negara dengan negara yang lain, baik dalam perkara akidah, demikian pula dalam permasalahan madhab mereka berbeda antara satu negara dengan yang lainnya. Dan para ulama mereka telah memberikan peringatan dari bahayanya Hizbut Tahrir ini. Dan alhamdulillah saudara-saudara kalian yang ada di negeri ini, mereka telah membahas baik dengan suara, melalui ceramah-ceramah yang menjelaskan, atau dengan tulisan-tulisan di mana mereka telah memberikan peringatan dari kelompok ini dan dari kesesatan yang mereka terjatuh ke dalamnya. Berapa banyak dari perbuatan yang haram yang mereka halalkan, dan berapa banyak pula perkara-perkara yang wajib yang mereka langgar disebabkan karena prinsip-prinsip yang rusak yang ada pada mereka. Mereka menghalalkan darah-darah, kehormatan, demikian pula harta-harta kaum muslimin dengan tanpa hak. Sementara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullul muslim 'alal muslim haram, damuhu wa maluhu 'irduh." Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya adalah haram, darahnya, hartanya, demikian pula kehormatannya. Demikian pula mereka, di antara prinsip mereka senantiasa berfatwa dengan menggunakan akal. Dan ini mereka lakukan dalam banyak permasalahan. Bahkan mereka menolak berbagai permasalahan-permasalahan dalam akidah dengan alasan bahwa perkara tersebut menyelisihi akal mereka. Dan ini merupakan metode kaum ahlul bid'ah, metode dari mubtadi'ah semenjak zaman-zaman terdahulu. Adapun tariqah, metode di dalam Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah kembali kepada Alkitab dan kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan kewajiban untuk mengikuti syariat. Adapun akal yang sehat itu tidak akan pernah menyelisihi dalil yang sahih. Tidak ada pertentangan di antara keduanya, tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Bahkan keduanya senantiasa berjalan di atas petunjuk, di atas kebenaran. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pada akal-akal mereka yang dangkal, di mana mereka tidak mampu untuk mencerna prinsip-prinsip yang terdapat di dalam syariat. Terkadang mereka menolak permasalahan-permasalahan di dalam Islam dengan alasan bahwa itu hadis ahad. Terkadang pula mereka mengatakan bahwa permasalahan tersebut penunjukannya tidak pasti, meskipun dalilnya pasti, akan tetapi kandungan dan yang ditunjukkan di dalam dalil tersebut tidak bisa dipastikan. Maka dengan itu mereka pun menolak apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama mereka telah menjelaskan kerusakan mereka. Oleh karena itu yang wajib bagi setiap muslim agar hendaknya mereka berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kembali kepada amalan generasi umat terdahulu dari salaful ummah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala
telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kewajiban mengikuti generasi salaf. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah." Apabila mereka beriman seperti keimanan kalian, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Namun apabila mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka berada dalam penyimpangan dan jauh dari petunjuk. Maka engkau diperintahkan untuk beriman seperti imannya para sahabat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Orang-orang terdahulu dari kalangan kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di mana mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itu adalah merupakan kemenangan yang besar. Maka perhatikanlah kedua ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita dan menunjukkan kepada kita bahwa yang wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa beribadah sebagaimana ibadahnya Nabi kita dan sebagaimana ibadahnya para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah timbangan, mereka adalah tolak ukur untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, untuk membedakan mana yang istiqamah di atas agama dan mana yang menyimpang. Maka berhati-hatilah terhadap setiap yang menyelisihi metode dan jalannya para pendahulu umat ini. Maka hendaknya seseorang menempuh cara yang hak yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebab dengan demikian akan mudah bagi kita untuk mengenal kebenaran. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa di antara kalian, may ya'ish minkum ba'di, siapa di antara kalian yang hidup, yang dipanjangkan umurnya setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak yang terjadi di kalangan umat ini. Lalu apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Apa obatnya dari perselisihan tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Al-hadits. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidun, mereka yang telah diberikan hidayah setelahku. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, dan hendaknya kalian menjauhi segala perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Hadis ini diriwayatkan dalam Kitabus Sunan dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Demikian pula di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sataftariqu ummati ila 73 firqah." Akan berpecah umatku menjadi 73 kelompok. Adapun seluruhnya mereka telah mendapatkan ancaman neraka kecuali satu, dan telah datang dalam sebagian riwayat yang sahih secara makna, akan tetapi tidak sahih secara riwayat, yang disebutkan dengan lafaz hum man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang selamat dari ancaman neraka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Dan telah datang dalam riwayat yang sahihah, baik secara riwayat demikian pula secara makna, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan humul jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Jika demikian, maka berhati-hatilah
dari segala hizbiyah yang menyelisihi tariqah salafil ummah, jalannya pendahulu umat ini, maka dengan demikian engkau akan terjaga dan engkau senantiasa akan terpelihara. هذا سائل يقول: ما حكم سماع المرتل سماع القرآن بواسطة آلة التسجيل المسمى بMP3 هذا داخل الحمام أو داخل المرحاض؟ جزاكم الله خيرا. Mungkin terjemah. Pertanyaannya, apa hukumnya mendengarkan murattal melalui MP3 di dalam kamar mandi atau di dalam WC? المسلم بفطرته وبما علم من عموم الشريعة لا يستصيغ مثل هذا الفعل، والله عز وجل جعل للمسلم فطرة يميز بها بين الحق والباطل وبين الطيب من الخبيث. ومع ذلك أرسل الله عز وجل في شريعته ودينه من الأحكام الشرعية ما يزداد به تأكيد حكم ما يحتاج الناس معرفته. فهذه المسألة لا أظن مسلم عرف الإسلام يستصيغ أن يسمع القرآن في الخلاء. فكيف إذا انضاف إلى ذلك قول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله تجنيب مواضع الخلاء لذكره سبحانه وتعالى. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم عليه رجل وهو على غير طهارة، فضرب بيديه الجدار وكان من طين، فتيمم ورد عليه السلام. قال العلماء: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين استحباب ذكر الله على طهارة ومنه السلام. ليس يجب أن ترد السلام وأنت على طهارة، لكن فقط أراد أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام استحباب ذكر الله على طهارة. فكيف بالسؤال الوارد؟ فلذلك ينبغي للمسلم أن يجتنب مثل هذه الأفكار فضلا عن الأفعال. قد يقول قائل: المراد من هذا الخير، والمراد من هذا استغلال الوقت. فيقال: استغلال الوقت يكون بما شرع الله لا بما تهوى النفس، وأبواب الخير بما وافق الكتاب والسنة لا بما ترتجله الآراء وتستهويه الأنفس. ثم تأمل إلى معنى لطيف دقيق في هذا المقام، وهو أن المقصود من هذا الخير هو ماذا؟ ما هو المقصود من هذا الخير؟ قراءة القرآن والاستماع له، هو القيام بعبودية الله وطاعته والوصول إلى مرضاته. فهل الذي يفعل هذا تؤدى به عبودية وتقام به طاعة ويتوصل به إلى مرضاه، أم العكس؟ الجواب الثاني. فإذا كان كذلك فإذن خير للمسلم أن يكتفي بغير هذا المكان. والحمد لله لو أن المسلم استغل وقته
لحصل على الخير الكثير، وعسى أن نستغل جميع أوقاتنا، والله المستعان. Seorang muslim dengan fitrahnya dan dengan apa yang diketahui dari keumuman syariat, dia tidak akan membenarkan perbuatan seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi seorang muslim memiliki fitrah, yang dengan fitrah tersebut dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Namun di samping adanya fitrah, Allah Subhanahu wa taala juga mengutus dengan membawa syariatnya, mengutus rasulnya dengan membawa syariat dan agamanya berupa hukum-hukum syar'i yang semakin menguatkan hukum yang dibutuhkan oleh manusia. Maka mengetahui permasalahan ini, maka seorang akan melihat bahwa tidak mungkin dia akan melakukan perbuatan tersebut apabila dia mengenal Islam dan dia mengetahui tujuan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an Karim, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan bentuk ketakwaan hati-hati mereka. Dan termasuk di antara sikap mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjauhkan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau menyebut tentang nama Allah di tempat-tempat yang seperti ini. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pernah suatu ketika ada seorang mengucapkan salam kepada beliau dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dalam keadaan suci pada waktu itu. Maka ketika orang ini mengucapkan salam kepadanya, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam meletakkan kedua tangannya ke dinding, dan dinding pada waktu itu memang dibuat dari campuran tanah. Lalu kemudian beliau bertayammum, lalu beliau membalas salam orang tersebut. Para ulama ketika mereka menyebutkan hadis ini, mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahwa sangat disukai seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia suci. Meskipun tidak wajib hukumnya, akan tetapi disukai seseorang berzikir kepada Allah dalam keadaan suci. Lalu bagaimana dengan pertanyaan yang disebutkan? Oleh karena itu, sepantasnya seorang muslim menjauhi pemikiran seperti ini. Apalagi kalau hendak melakukannya. Memikirkannya saja harus dijauhi, apalagi untuk melakukan perbuatan tersebut. Mungkin ada yang mengatakan bahwa orang yang memutar dan mendengarkan Al-Quran tersebut di dalam tempat itu, maksudnya adalah kebaikan, yaitu untuk memanfaatkan waktu, mengisi waktu. Maka dikatakan kepadanya, apabila seorang hendak mengisi waktunya, hendaknya dengan perkara yang sejalan dengan Alkitab dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang sejalan dengan sekedar pemikiran dan yang sejalan dengan hawa nafsu. Kemudian perhatikan makna yang makna daqiq, yaitu makna yang sangat penting yang terdapat di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dimaksud dari kebaikan ini yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menggapai dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila kita telah mengetahui hal tersebut, apakah yang seperti ini, yaitu ibadah, dikerjakan
pada tempat-tempat yang seperti ini? Pantaskah itu? Ataukah sebaliknya? Tentu jawabannya adalah yang kedua, yaitu tidak pantas ibadah itu diamalkan dalam kondisi seperti itu. Jika demikian keadaannya, maka yang terbaik bagi seorang muslim adalah mencukupkan diri dengan berzikir kepada Allah di tempat selain dari tempat tersebut. Dan apakah kemudian dia bisa memanfaatkan seluruh waktunya? Tentu dia tidak akan melakukan hal itu. هذا سائل يقول: ما حكم ارتداء الحجاب أو ما يسمى بالنقاب للنساء إذا كان لباس الحجاب لونه كلون الأحمر والأزرق والأخضر وغير ذلك؟ نعم. وتحتج هذه المرأة بأن هناك ليس ما يمنع أن تلبس المرأة مثل هذا اللباس. وجزاكم الله خيرا وأثابكم الله. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan dalam berhijab dan bercadar seorang wanita memakai warna yang cerah seperti warna merah, warna hijau, biru, ungu dan yang lainnya, dengan alasan bahwa tidak ada larangan bagi seorang wanita memakainya? جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أنه أول ما نزلت آية الحجاب تتابع نساء الأنصار، وكان من أول من سمع بالآية واستجبنا للعمل بها، حتى قالت في الحديث: ما رأيت مثل نساء الأنصار، يعني في استجابتهن وسرعة تطبيقهن لما أمرهن الله سبحانه وتعالى به من أمر الحجاب. الشاهد قالت في الحديث: فخرجنا يعني قد شققنا بخمورهن وسترنا رؤوسهن وأجسادهن كأنهن الغربان. وتعرفون الغراب لونه ماذا؟ أحمر أو أزرق؟ لونه أسود. فكان من سنة الصحابيات في الحجاب لبس السواد. وهكذا كذلك جاء في أحاديث كثيرة، منه حديث عائشة في الصحيحين كذلك في قصة الإفك، وفيه أن حجابها كان السواد، ونحوه جاء في حديث أسماء وأحاديث أخرى كثيرة. فهذه الأحاديث تدل أن حجاب نساء الصحابة كان باللون الأسود. ونحن نقول الكتاب والسنة بماذا؟ بفهم سلف الأمة وبتطبيق سلف الأمة. وهذا من تطبيق سلف الأمة أنهن كن يلبسن الحجاب باللون الأسود. وتحت هذا معنى آخر لطيف، وهو أن اللون الأسود أبعد الألوان عن الزينة، أبعد الألوان عن الزينة، ولهذا كان الحرص عليه دون غيره. ومن شروط الحجاب، وكما ذكر العلماء للحجاب 8 شروط. حجاب المرأة المسلمة لا يكون حجابا شرعيا كاملا حتى يستوعب 8 شروط. الشرط الأول أن يكون ساترا لكل الجسد، لقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. وفي حديث أسماء ومعناه من حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي زينها الشيطان وفتن الناس بها وفتنها بالناس. والشرط الثاني ألا يكون هذا الحجاب زينة في نفسه، لأنه شيء ينافي الحجاب، فلذلك لا ينبغي للمرأة أن تلبس حجابا مدعاه للفتنة، كأن يكون مزخرفا مزينا كما يفعل بعض النساء جهلا، وهكذا كذلك تساهلا وللأسف بلبس بعض الجلابيب المزخرفة، جلباب مزخرف مطرز بالفضة أو بلون الفضة أو بلون الذهب أو غير ذلك. وهكذا الألوان، إذا كثرت الألوان كان فيه معنى الزينة. وسمعتم في الآية قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. وهكذا الشرط الثالث والرابع أن لا يكون ضيقا ولا يكون رقيقا. لا يكون ضيق يصف الجسد بضيقه، ولا يكون رقيقا يصف ما تحته بخفته وشفافته. ويدل على هذين الشرطين حديث أبي هريرة في الصحيح، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر من الصنفين: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليبعد من كذا وكذا. قال ابن عبد البر رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: ولا تكون المرأة كاسية وعارية، أي في نفس الوقت، إلا أن يكون كساؤها ضيقا أو رقيقا، ضيقا أو رقيقا. وصدق رحمه الله. وفي الصحيح من حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهداه ثوبا قبطيا، فسأله عنه بعد فترة قال: أهديته لامرأتي يا رسول الله. فقال: مرها لتجعل تحته غلالة فإني أخشى أن يصف عظامها. الثوب القبطي ثوب من ثياب أهل مصر، يكون كثياب المخمل. تعرفون المخمل؟ نوع من القماش يتساقط على الجسد. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف أنه أهداه لزوجته أن يأمر زوجته أن تضع تحتها غلالة. الغلالة الثوب الخشن الذي لا يجعل الثوب الرقيق يسقط على الجسد، مثل بعض لباس البنات الصغار يجعل في الأسفل نوع من القماش يجعل الثوب منفوش. ايش عرفت أستاذ عسكري؟ كيف؟ بعض ثياب البنات الصغار أيوة. يجعل تحته شيء فيجعله منفوش هكذا. نعم. منفوخ. نعم. مبتعد من الجسد. نعم. فنحو هذا يسمى غلالة حتى لا يلتصق الثوب بالجسد. وهذا يدل على أن هذا المعنى مقصود في حجاب المرأة المسلمة، ألا تلبس الضيق وألا تلبس من القماش الذي يتساقط على الجسد أمام الرجال الأجانب. عند زوجها نعم، أما عند الرجال الأجانب فلا. والشرط الخامس ألا يكون هذا الحجاب مطيبا أو مبخرا،
وفي حديث زينب الثقفية وجاء معناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن المرأة إذا أرادت أن تأتي إلى الصلاة ألا تمس طيبا. وفي حديث أبي هريرة: إذا تعمدت ذلك وأرادت أن يجد الرجال ريحها فهي زانية. أيما امرأة مست طيبا ليجد الرجال ريحها فهي زانية. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث زينب الثقفية قال: أيما امرأة أرادت العشاء فلا تمسن طيبا. فأفاد ذلك أن مس الطيب للمرأة الأجنبية إذا أرادت الخروج لا يجوز. وإذا مسته، وهذا ثانيا، وإذا مسته ليجد الرجال ريحها فتفتنهم بذلك فهي زانية، لأنها فعلت أسباب الزنا. وفي حديث ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه النطق، واليد تزني وزناها البطش. فبهذا تعرف أن الزنا لا ينحصر بزنا الفرج. وهكذا من شروط هذا الحجاب ألا يشبه حجاب الكافرات والفاجرات. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس لباسا هو من خصائص لباس الكافرات أو لباس الفاجرات، فهذا لا يجوز. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن تولي الكفار والظالمين التشبه بهم. وقال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن الركون إليهم التشبه بهم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح. وهكذا من شروط الحجاب ألا يكون يشبه لباس الرجال، فلا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة فيها تشبه بالرجال، كما لا يجوز للرجل أن يلبس لبسة فيه تشبه بالنساء. وفي حديث ابن عباس وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم هذا المعنى: فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المترجلات من النساء، ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل، وهكذا الرجل يلبس لبسة المرأة. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال، أي المتشبهين من الرجال بالنساء. فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا فيه شبه بلباس الرجال، حتى ولو كان ساترا. مثلا لو كان هناك بالطو هو من خصائص الرجال، أرادت المرأة أن تحتجب به، يقال لها لا يجوز، لأنه من خصائص الرجال. والشرط الأخير من شروط حجاب المرأة المسلمة ألا يكون ثوب شهرة، ألا يكون ثوب شهرة. وثوب الشهرة هو الثوب الذي يدعو إلى الافتتان لصاحبه أو الفتنة لصاحبه، يعني يلفت الانتباه، فربما تتعرض المرأة للأذية، أو ربما تتعرض المرأة للفتنة بنواح متعددة بسبب لباسها ثوب فيه شيء من الشهرة.
أي التميز الزائد الذي قد يكون سببا للفتنة. وهذا الأخير أردت التنبيه عليه لأن بعض الإخوة والأخوات قد يبتلى بمجتمعات لا يعرف فيها الحجاب وخصوصا الأسود، فيتحاشى الأسود إلى الملون ربما خشية الاصطدام بالمجتمع. فهنا يقال الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا. وأهل العلم تكلموا على مثل هذه القضايا. إن كانت هناك فتنة حقيقية فلا يمكن للمرأة أن تلبس الحجاب بالمرة، هنا لا تقام شعائر الله، فيجب عند ذلك على المسلم والمسلمة الهجرة من هذه البلاد إلى بلاد أخرى تقام فيها شعائر الله. فإن كان يمكن الحجاب لكن القيام بهذا الحجاب يكون بوصف معين لا يخالف الشرع، وإن كان قد يكون فيه ترك بعض الأكمل والأفضل، فيقال إن كان هذا صحيح وحقيقة لها وجود وليست أوهام فتخفيف الشر مطلوب شرعي، وفعل أخف المفسدتين لدفع أشدهما ضررا مأذون به شرعا. والله أعلم بالصادق من الكاذب، لأن بعض الناس قد يدعي أنه يخشى مفسدة عظيمة وفي الحقيقة هي أوهام، وفي الحقيقة ليست لهذا الذي ظنه وجود في الواقع. فلا يجوز للمسلم أن يترخص بالرخص مع عدم الإذن بها. أما إذا وجدت المفسدة حقيقة فهنا لا شك ارتكاب أخف المفسدتين لدفع شدهما ضررا مأذون به شرعا. ومع ذلك يقال لمثل هذا انتقل إلى بلد أخرى عند إخوانك المسلمين الذين عندهم تستطيع أن تعبد ربك على ما يحب سبحانه وتعالى ويرضى. فبهذا يتبين الجواب بأوجهه وأحواله، والله تعالى أعلم. Telah disebutkan dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa pada saat pertama kali diturunkannya ayat hijab, maka wanita-wanita Ansar begitu mereka mendengarkan tentang ayat tersebut, maka mereka pun bersegera untuk menghijabi diri-diri mereka, menutupi tubuh-tubuh mereka, sehingga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis tersebut, aku tidak melihat seperti wanita Ansar dalam hal begitu segeranya mereka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan mereka untuk berhijab. Maka yang menjadi syahid disebutkan di dalam hadis tersebut, pada saat firman Allah Subhanahu wa taala tentang hijab itu turun, maka disebutkan di dalam hadis syaqaqna murutahunna, bahwa mereka menyobek kain-kain mereka untuk kemudian menutupi tubuh-tubuh mereka, dan disebutkan pada saat mereka menutupi tubuh mereka ka'annahunnal ghirban, seakan-akan mereka itu seperti burung gagak. Nah, sekarang burung gagak itu warnanya apa? Merah, biru, tentu warnanya warna hitam. Maka termasuk di antara sunnah dalam berhijab adalah menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Demikian pula disebutkan di dalam hadis
ketika Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah dalam haditsul ifk. Maka disebutkan di dalam riwayat tersebut bahwa hijab yang digunakan oleh beliau juga berwarna hitam. Demikian pula disebutkan dalam hadis Asma radhiyallahu taala anha. Maka ini semua menunjukkan bahwa wanita-wanita sahabat, pakaian mereka, warna pakaian mereka adalah berwarna hitam. Dan kita mengatakan, tentu pada saat kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang lebih mengetahui ayat tersebut dan pemahaman ayat itu? Tentu jawabannya adalah generasi terdahulu, salaful ummah. Dan kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman generasi terdahulu tersebut. Dan demikian pula ditambah lagi permasalahan berpakaian dengan berwarna hitam, ini lebih menjauhkan seseorang dari menghias dirinya dibandingkan dengan warna-warna yang lain, yang terkadang ketika seorang memakainya justru menampakkan hiasan pada dirinya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang bersemangat untuk memilih hijab dengan pakaian berwarna hitam, bukan warna yang lainnya. Dan perlu kita mengetahui bahwa syarat-syarat seorang wanita berhijab itu ada 8 persyaratan. Syarat yang pertama, bahwa pakaian tersebut menutupi seluruh tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna," la ayah. Tidak diperbolehkan bagi wanita untuk menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami-suaminya, demikian pula kepada ayah-ayahnya dan kepada ayah-ayah dari suami-suami mereka. Demikian pula disebutkan di dalam hadis Asma, dan juga datang dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Bahwa wanita itu adalah aurat. Apabila dia keluar, maka syaitan akan membaguskan, akan membuat manis pandangan manusia kepadanya dan memfitnah manusia di saat wanita tersebut keluar dari rumahnya. Kemudian syarat yang kedua, bahwa pakaian tersebut tidak menghiasi dirinya, bukan merupakan sesuatu yang menghiasi wanita tersebut pada saat dia memakainya. Maka tidak sepantasnya seorang wanita ketika dia memakai hijab justru menimbulkan fitnah, disebabkan karena pakaian yang dia kenakan benar-benar di sana terdapat hiasan dan dipenuhi dengan berbagai hal-hal yang justru mendatangkan fitnah, berbagai corak yang beragam seperti yang dilakukan oleh sebahagian para wanita dengan pakaian yang justru menampakkan keindahan pada mereka dengan berbagai corak di pakaian-pakaian mereka, sehingga di antara mereka ada yang memakai pakaian jilbab dengan warna emas, ada juga yang memakai jilbab dengan warna perak, ada pula yang memakai dengan warna-warna yang lainnya. Apabila telah semakin banyak warna-warna tersebut, maka ini menunjukkan bahwa di situ terdapat sesuatu yang menghiasi diri wanita tersebut, dan yang demikian tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang ketiga dan keempat, hendaknya pakaian tersebut tidak sempit dan tidak pula menampakkan tubuhnya, menampakkan di balik kainnya tersebut. Jadi dia tidak sempit sehingga membentuk lekukan tubuhnya, dan tidak pula tipis sehingga menampakkan apa yang ada di balik kain tersebut, disebabkan karena tipisnya. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam as-sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Sinfani min ummati lam arahuma." Ada 2 kelompok. Sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada 2 kelompok
dari penghuni neraka yang saya belum pernah melihat keduanya. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan kelompok yang kedua, wa nisaun kasiyatun 'ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha latujadu min masirati kadza wa kadza. Jenis yang kedua yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah para wanita. Mereka berpakaian tapi mereka telanjang, dan mereka berjalan dengan melenggak-lenggok, dan mereka berjalan dengan menimbulkan fitnah dengan melenggak-lenggok, di mana kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk ke dalam surga, dan bahkan mereka tidak mencium baunya surga, padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak demikian dan demikian. Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan hadis ini, maka beliau mengatakan, wala takunul mar'atu kasiyatan wa 'ariyah illa an yakuna libasuha dayiqan aw raqiqa. Bahwa tidaklah wanita itu disifati dia berpakaian dan telanjang, melainkan apabila pakaian yang dia kenakan itu sempit atau tipis. Pakaian yang dia kenakan itu sempit atau tipis. Demikian pula disebutkan di dalam As-Sahih dari hadis Usamah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau menghadiahkan kepada Usamah pakaian, lalu kemudian pakaian dari min tibyan الثوب لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا لأسامة من قبطي نعم مصري يعني نعم. Pakaian yang berasal dari Mesir, pakaian Qibti. Lalu kemudian Usama bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beberapa waktu setelah itu. Lalu kata beliau, aku menghadiahkan pakaian tersebut untuk istriku wahai Rasulullah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui bahwa kain yang beliau hadiahkan dari pakaian tersebut kainnya tipis, maka beliau pun mengatakan kepada Usama, perintahkan kepada istrimu hendaknya dia mengenakan di dalamnya ghilalah. Hendaknya dia mengenakan di dalamnya ghilalah. Dan yang dimaksud dengan ghilalah yaitu pakaian yang tebal yang tidak menyifati apa yang ada di baliknya. Tidak menyifati apa yang ada di balik jasad tersebut sehingga benar-benar tertutupi. Seperti yang biasa dipakai oleh sebagian anak-anak kecil wanita, di mana mereka menggunakan jenis pakaian yang ketika mereka kenakan itu agak keluar sehingga tidak membentuk jasadnya. Tidak membentuk jasadnya. Dan ini biasa digunakan oleh sebagian anak-anak wanita. Maka jenis pakaian itulah yang disebut dengan ghilalah. Maka ini menunjukkan secara makna bahwa tidak diperbolehkan seseorang wanita berhijab dengan menampakkan atau membentuk jasadnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tentu kecuali di hadapan suaminya. Adapun di hadapan suaminya maka diperbolehkan. Yang terlarang di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian syarat yang kelima, hendaknya pakaian tersebut tidak diberi harum-haruman atau parfum yang menyebabkan keluarnya bau yang harum dari pakaian tersebut. Disebutkan di dalam hadis Zainab Ats-Tsaqafiyah, demikian pula datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza, yani zaniyah. Siapa saja dari kalangan wanita apabila dia memakai wangi-wangian, dia memakai parfum, lalu kemudian dia melewati satu kaum sehingga mereka mencium baunya, maka dia demikian dan demikian, yaitu dia menjadi seorang wanita penzina. Dan di dalam hadis yang lain, yaitu dalam hadis Zainab Ats-Tsaqafiyah, siapa saja dari kalangan wanita
ayyuma imra'atin aradatil isya fala tamassu tiban. Siapa saja dari kalangan wanita yang hendak menghadiri salatul isya, maka tidak diperbolehkan baginya menyentuh wangi-wangian. Naam, yang dimaksud menyentuh wangi-wangian tersebut apabila dia hendak keluar dari rumahnya, dan yang demikian tidak diperbolehkan. Dan apabila dia menyentuhnya sehingga menyebabkan baunya tersebut dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya ketika dia lewat, maka dia zaniyah, dia seorang penzina, disebabkan karena dia melakukan sebab-sebab yang menjerumuskan seorang itu dalam perzinaan. Bukankah disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kutiba 'ala ibni Adam hadzuhu minaz zina yudriku dzalika la mahalah. Telah tercatat, telah ditetapkan bagi setiap manusia bahagiannya dari zina. Dia pasti mendapatkan itu, dia tidak bisa menghindar darinya. Dan mata juga zinanya adalah melihat, telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berbicara, demikian pula tangan zinanya adalah menyentuh. Maka di sini menunjukkan bahwa zina itu tidaklah terkhusus hanya pada kemaluan saja. Kemudian syarat yang keenam, pakaian tersebut tidak boleh menyerupai pakaiannya wanita-wanita kafirat atau wanita-wanita fajirah. Wanita-wanita fajirah dari kalangan pelacur dan yang semisalnya. Maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Dan siapa di antara kalian yang condong kepada mereka orang-orang kafir, maka dia termasuk di antara mereka. Dan termasuk di antara kecondongan tersebut adalah menyerupai orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim, maka kalian akan disentuh oleh api neraka. Dan termasuk di antara kecondongan adalah menyerupai pakaian-pakaian mereka. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk di antara mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian syarat yang ketujuh, hendaknya pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian laki-laki. Demikian pula sebaliknya, pakaian yang dikenakan laki-laki tidak diperbolehkan menyerupai pakaian wanita. Dan disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas, hadis Abu Hurairah, hadis Aisyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang para wanita yang menyerupai laki-laki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita memakai pakaian laki-laki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat laki-laki yang mereka menyerupai wanita. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang wanita mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki, meskipun pakaian tersebut menutupi tubuhnya. Meskipun pakaian tersebut menutupi tubuhnya, kalau di sana ada jenis pakaian yang pakaian tersebut dikenakan oleh lelaki, yang apabila digunakan oleh wanita tersebut menutupi tubuhnya, yang demikian tidak diperbolehkan, disebabkan karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedelapan, hendaknya pakaian tersebut yang dikenakan bukan termasuk pakaian syuhrah, bukan termasuk pakaian kemasyhuran. Dan yang dimaksud dengan pakaian kemasyhuran adalah pakaian yang mendorong seseorang untuk terfitnah, yang menyebabkan seorang itu terfitnah bagi yang memakainya. Di mana orang-orang secara umum mereka memperhatikan dia, sehingga terkadang wanita yang memakai pakaian kemasyhuran tersebut mendapatkan gangguan, di mana mereka disakiti ataukah mereka menimbulkan fitnah, menyebabkan dia terfitnah dengan sebab memakai pakaian kemasyhuran tersebut, yaitu
pakaian tersebut memiliki perbedaan yang terlalu mencolok dengan pakaian keumuman manusia. Dan hendaknya yang terakhir ini saya ingin memberikan tanbih, karena sebahagian ikhwan, demikian pula sebahagian akhwat, mereka tidak mengenakan hijab dengan berwarna hitam. Dia menjauhi hijab dengan berwarna hitam tersebut dengan alasan dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dengan masyarakat. Dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Maka kita pun mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kemaslahatan untuk diri kita daripada diri kita itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kemaslahatan untuk diri kita daripada diri kita sendiri. Apabila di sana dikatakan bahwa yang demikian menimbulkan fitnah, maka pada hakikatnya seorang wanita tersebut apabila dia mengenakan hijab di tempat tersebut menyebabkan fitnah, kalau ini benar bahwa yang demikian menimbulkan fitnah, maka hendaknya dia berhijrah, meninggalkan tempat tersebut dan berkumpul dengan saudara-saudara mereka yang mengenakan hijab dan mereka mengenakan pakaian yang syar'i. Dan terkadang apa yang mereka sebutkan bahwa demikian dapat menimbulkan konflik, ini hanya sekedar sesuatu yang mereka sangka, yang kadang-kadang tidak ada hakikatnya. Yang kadang-kadang tidak ada hakikatnya, hanya sekedar kekhawatiran. Sehingga dalam keadaan yang seperti ini, seorang hendaknya memakainya apabila dianggap bahwa di situ menimbulkan hal-hal yang menyebabkan mereka heran, maka hendaknya dia tetap berhijab dengan hijab yang syar'i. Apabila ada sesuatu yang dia terpaksa tidak menggunakannya disebabkan karena sifat tersebut tetap tidak menyelisih syariat, hanya saja meninggalkan yang lebih sempurna atau meninggalkan yang lebih afdal, namun pada hakikatnya dia telah berhijab dengan hijab yang benar, maka hendaknya dalam kondisi seperti ini terkadang dia meninggalkan sesuatu yang afdal demi untuk menjalankan syariat dan memungkinkan bagi dia untuk menjalankan syariat tersebut, di mana seorang terpaksa untuk melakukan kemudaratan yang lebih ringan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Akan tetapi kata beliau bahwa sebahagian manusia mereka menganggap bahwa yang demikian menimbulkan fitnah, namun pada hakikatnya tidak ada wujudnya pada kenyataannya. Dalam artian itu hanya sekedar prasangka yang dikhawatirkan oleh mereka. Dan tidak diperbolehkan seorang memudah-mudahkan dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan syariat tersebut. Namun apabila tetap dikhawatirkan, tetap saja kami mengatakan engkau pindah dari kampung tersebut dan engkau pergi ke kampung yang lain bersama dengan saudara-saudaramu dari kalangan ikhwan, demikian pula akhwat, sehingga engkau mampu beribadah kepada Rabbmu dengan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridainya. Baik. Kata beliau, disebabkan pertanyaan masih cukup banyak dan mungkin beliau lelah, sehingga sampai di sini insyaallah apa yang bisa beliau jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, semoga apa yang disampaikan dari jawaban-jawaban beliau memberikan manfaat bagi kita sekalian dalam urusan-urusan akhirat kita, demikian pula dalam urusan dunia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita sekalian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dicintainya dan diridainya. Demikian pula apabila ada kesalahan dalam penerjemahan, saya mohon maaf dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekeliruan itu datang dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.